Good morning students, welcome to Sheba online class. Today we are going to see the geography third lesson. The lesson name is Hydrologic cycle. So in this lesson we are going to study about the water. Water பத்தி தான் பார்க்க போறோம். What are the cycles? Water cycle பத்தி பார்க்க போறோம். Like this அதுல என்னென்ன types இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறோம். So in introduction, water is one of the most important elements on the earth. All plants and animals need water for survival. Actually நம்ம வாழ்றதுக்கு நம்ம சர்வை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன தேவை வாட்டர் வித்தவுட் வாட்டர் ஏர் லைக் திஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது ஸோ பேசிக் திங் இஸ் வி நீட் அ வாட்டர் நாட் ஒன்லி த ஹியூமன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த பிளான்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எவ்ரி திங் நீட் அ வாட்டர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸஸ் ஆல்சோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரிங்கிங்கை தவிர வாட்டர் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டொமஸ்டிக் திங்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸஸ் எக்ஸெட்ரா வாட்டர் இஸ் carrying out almost all economic activities. Actually water is essential for the all economic activities also. So water is very important for our life and also water on the earth. In our earth the water mostly 71% of our earth is covered with water. Balance மட்டும் தான் நமக்கு earth வந்து land partல இருக்கு 71% of earth is covered with water and also we have two types of waters are there. Water that means we have a ground water and the surface water like this இதெல்லாம் வந்து இருக்கு and also salt water and fresh water is the divisions in water ல நமக்கு 71% வாட்டரில் பார்த்தோன்னா அதில் நம்ம ஹாஃப் அதாவது ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொஞ்சம் இருக்குது சால்ட் வாட்டர் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ ஹியர் த சால்ட் வாட்டர் வந்து 97.2% சால்ட் வாட்டர் அண்ட் 2.8% ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டரே 2.8 தான் இருக்குது பட் த சால்ட் வாட்டர் வி ஹாவ் 97.2%. ஸோ வி ஹாவ் தட் என்னென்ன சொன்னேன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் சால்ட் வாட்டர் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வி கெட் அ வாட்டர் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ தே ஆர் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் பொட்டென்ஷியலி யூஸ்ஃபுல் டு ஹியூமன்ஸ் வாட்டர் இன் இந்தியா இஸ் அவைலபிள் இன் 3 sources. Actually water is very useful resource for our humans and also water is available in 3 resources. They are precipitation, surface water and ground water. எப்படிலாம் நமக்கு வாட்டர் கிடைக்குது surface water கிடைக்குது and ground water and also precipitation rainingனால நமக்கு வாட்டர் கிடைக்குது. So water resource, water source, volume of water and percentage to total water. In your book page number 105 you have a tabular column. எவ்வளோ வாட்டர்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது ஓஷன்ஸ் அண்ட் சீஸில் எவ்வளோ percentage of waters இருக்குது இந்த மாதிரி tabular column கொடுத்துருக்காங்க. just see the tabular column also. And the next one is a hydrologic cycle or water cycle. Hydrologic cycle nalo sari water cycle nalo sari the two thing is same. So hydrologic is the science which deals with the various aspects of water such as its occurrence, distribution, movement and properties of the planet earth. Actually hydrology is the science which deals with water. Water வந்து என்னெல்லாம் வந்து வாட்டர் இது இருக்கு occurrence என்ன occurrence இருக்கு distribution எதுக்கெல்லாம் water யூஸ் பண்றோம் and movement of water like this all the calculations are saying as a hydrology. And the availability of water on the earth is not uniform. The water availability is not uniform, that is different in many places. Some places are very rich and some places are poor in water resource. In some places we get a lot of water, in some places water வந்து நமக்கு இருக்காது. நம்ம தெரியும் இல்லையா ஒரு சில பிளேஸில் எப்படி இருக்கும் வாட்டர் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் பட் சம் பிளேசஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும் வாட்டர் ரொம்ப ஸ்கார்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வி ஹாவ் தட் வாட்டர் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ ஹைட்ரலாஜிக்கல் சைக்கிள் இஸ் அ global sun driven process where water is transported from oceans to atmosphere, from atmosphere to land, from land back to ocean. இது வந்து பார்த்தோன்னா ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் என்னன்னா இப்போ நமக்கு ஓஷன்லேருந்து வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பர் ஆகி நமக்கு மேலே வந்து போகுது அந்த அட்மாஸ்பியர்லேருந்து திரும்பவும் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல கண்டென்சேஷன் நடந்து திரும்ப அதிலேருந்து நமக்கு ப்ரெசிபிடேஷன் மூலமாக வாட்டர் வந்து வருது ஸோ இதை தான் இந்த லெசன்லேயே நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்ன ஃபார்மட்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு ஸோ ஹியர் த ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் is a circulation of water. It is a continuous process and takes place naturally. Actually hydrological cycle is a circulation of water. இப்போ சொன்னலையா water vapor ஆகும் அது condensation ஆகுது condensationல இருந்து நமக்கு precipitation ஆகி we are getting a rain னு சொன்னேன். So we have the 3 important phases of the hydrological cycle. 3 important phases of hydrological cycle is there. The evapotranspiration, precipitation and runoff. What are the important phases of hydrological cycle?
evapotranspiration, precipitation and the runoff. So in the three types irukku. Afterwards we see that explanation also. Now we can see that one video about the water cycle. Video வந்து ஒன்னு பார்க்கலாம் water cycle பத்தி. So see this is water cycle. So water எப்படி வந்து water vapor ஆகி நமக்கு எப்படி rain வந்து வருதுன்றது just அந்த boy வந்து ஒரு waterல இருக்கான். That is this is the water cycle ஓட starting. அந்த boy waterல இருக்கான். The sun heats up the water from oceans, lakes. Ocean lakeல இருக்கிற water எல்லாம் வந்து water vapor வந்து evaporate ஆகும் இல்லையா? That is called as evaporation. Process of evaporation என்ன ஆகுது? Water vapor ஆகுது அந்த oceansல இருக்கிறது. And also evaporation இல்லாம the plants also lose water in the form of water vapor. Plantsல இருக்கிற அந்த வாட்டர்லாம் வந்து அதுவும் water vapor மூலமா போறது. அது air by the process. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு transpiration. As the water vapor மேலே போனோடனே small droplets வந்து drop ஆகும். அந்த droplets வந்து form ஆகும். That is a cloud மேலே form ஆகும். So that is called as a condensation சொல்லுவோம் நம்ம. So this process is called as a condensation. When the clouds start getting heavy, அது ரொம்ப வந்து அந்த water droplets heavy ஆனதுக்கு அப்புறம் அதால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம the form of rain, hail or snow. ரெயினா வரும், ஹெயிலா வரும், அல்ல ஸ்னோவா வந்து ஃபால் ஆகும். This process is precipitation. சொன்ன உனக்கு this process is precipitation. Some of the water that falls on the earth seems in the ground. Groundல உள்ள விழுந்தோனே நமக்கு ரெயின் வாட்டர் விழுந்தோனே உள்ள அடியில வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் போகுது இல்லையா? கிரவுண்ட் டீப்ல வந்து உள்ள போகுது. That is called as a ground water. The remaining water falls. மற்ற வாட்டர்லாம் வந்து ஓஷன்ஸ்ல விழுறது, லேக்ஸ்ல விழுறது, இதெல்லாம் ரிவர்ஸ், சீஸ்ல விழுறது. This process is called as a collection. இதை வந்து நம்ம collectionனு சொல்லுவோம். Again the sun starts heating up this water once again. இப்போ திரும்பவும் sun என்ன பண்ணுது? அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணுது. That is the okay students, I understand that video புரிஞ்சுதா? So water vapor ஆகும். water vaporல இருந்து என்ன ஆகுது? மேலே போய் water droplets வந்து ஃபார்ம் ஆகுது cloudsல. அந்த water droplets என்ன ஆகுது? அதுல இருந்து அந்த water droplets அதிகமாக ஆக அது கண்ட்ரோல் ஆகாம என்ன ஆகுது? அது வந்து precipitation வந்து நமக்கு மாறுது. அதாவது ரெயினா வந்து வருது. ஸோ அந்த ரெயின் வந்து நம்ம எப்படிலாம் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு என்ன சோர்சஸ்ல என்ன வேல நமக்கு ரெயின் வந்து கிடைக்குது, அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் கிடைக்குது, சர்ஃபேஸ் வாட்டர் கிடைக்குது, இது மாதிரி ரெயின் என்ன ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராலஜிக் சைக்கிள். ஸோ த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராலஜிக் சைக்கிள் we have this types: evapotranspiration, condensation, precipitation, infiltration, percolation and the runoff. இதோட லெசனே உனக்கு முடிஞ்சிடும். So we have this explanation. இந்த evapotranspiration இருக்கு, condensation இருக்கு, precipitation இருக்கு, infiltration, percolation, runoff. இதில் precipitation வரைக்கும் நீ பார்த்துருப்பேன். நெக்ஸ்ட் infiltration, இந்த runoffும் சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ infiltration, percolationன்றதெல்லாம் என்னென்னு explanation பார்க்கலாம். The first one is the evapotranspiration. It is defined as the total loss of water from the earth through evaporation from the surface body. Actually the water வந்து evaporate ஆகுது, water vapor ஆகுதுன்னு சொன்னாலையா? ஸோ oceans, lakes, seas, rivers இதில் இருக்கிற waters எல்லாம் evaporate ஆகி வரது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வீடியோவில் உனக்கு காமிச்சிருந்தேன். ஒரு பிளான்ஸ்லேருந்து லீவ்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது? அதுலேருந்து வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகி அது என்ன ஆகுது? ஏரில் வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த evapotranspiration சொல்கிறாங்க. நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் த வாட்டர் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் த பிளான்ஸில் இருக்கிற அந்த வாட்டரையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது. தட் இஸ் த evapotranspiration. ஸோ evapotranspirationல evaporation ஒன்று இருக்குது, டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோம். அதுதான் என்னன்னா நம்ம எவாப்ரேஷன்றது வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகி போகிறது, அதுதான் எவாப்ரேஷன் சொல்கிறோம். ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்சஸ் இன் டு த கேஷஸ் ஃபார்ம். லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிற வாட்டர் கேஷஸ் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது எவாப்ரேஷன் சொல்கிறோம். அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ப்ராசஸ் பை விச் த கண்டென்ட் இந்த பிளான்ட்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் டு த அட்மாஸ்பியர். பிளான்ட்ஸ்லேருந்து போகிறது டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோம். இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். evapotranspiration மீன்ஸ் எவாப்ரேஷன்றது வாட்டர்லேருந்து வாட்டர் வேப்பர் ஆகிறது, பட் டிரான்ஸ்பிரேஷன்றது பிளான்ஸ்லேருந்து போகிறது.
And the next one is the condensation. Condensation radu unaku sonno. Condensation means form of water droplets in the clouds. மேல வந்து clouds வந்து form ஆகும். Water droplets இங்க இருந்து evaporate ஆகிறது என்ன ஆகுது? அது water droplets ஆ form ஆகுது. For example நம்ம வீட்ல நார்மலா ஒன்னு செய்வோம். என்னன்னா ஒரு hot water வந்து ஒரு பாத்திரத்துல எதுலயாவது hot water வந்து ஊத்திட்டு என்ன பண்ணுவோம்? அதை ஹீட் பண்றோம்னா மேல க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு லிட்ட வச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? அது ஹீட் ஆனனே அந்த வாட்டர் ஹீட் ஆக என்ன ஆகுது? வாட்டர் அந்த ஆவி வரும் தெரியுமா அந்த ஆவியாகிறது மேல அந்த க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க அந்த பிளேட் என்ன ஆகும் மேல வாட்டர் டிராப்லெட்ஸா வந்து ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு லெவலுக்கு மேல அந்த வாட்டர் வந்து அங்கேயே நிக்க முடியாம என்ன ஆகுது அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் கீழே விழ ஆரம்பிக்கும் அதுதான் precipitation ஓகேவா இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உனக்கு சொல்லலாம் so here the condensation is the process generally occurs in the atmosphere when warm air rises cools and loses its capacity to hold water vapor அந்த water vapor capacity அதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு capacity-க்கு அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் that is called as a condensation and the forms of condensation we have some forms of condensation that is dew frost next fog mist and clouds actually in the condensation la ஒரு சில form இருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா we have the dew பனிலாம் அந்த பனி துளி விழுறது பார்த்திருப்போம்ல இந்த மார்னிங்ல எழுந்தோனே பார்த்தா இந்த ட்ரீஸ்ல பிளான்ட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கோல்ட் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் பனி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த ட்ரீஸில் லீவ்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டியூ அண்ட் ஆல்சோ த ஃப்ராஸ்ட் இந்த ஃப்ராஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபாக் இந்த பனி மூட்டமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே க்ளவுடியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி புகை மூட்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து fog ன்னு சொல்றோம் mist ன்னு சொல்றோம் the tiny droplets of water hanging in the air இந்த நமக்கு எல்லாமே வந்து இந்த கண்டென்சேஷனால தான் இந்த process different வருது so tiny droplets இருந்ததுனா அது வந்து mist form ஆகுது fog form ஆகுது and also clouds consist of tiny water droplets which are so small and light in weight so இந்த நமக்கு கண்டென்சேஷன்லயே வந்து different types கொடுக்கறாங்க so fog மாதிரி வருது அதுவே வந்து நமக்கு dew மாதிரி வருது and frost மாதிரி வருது and also normal clouds ஆவும் form ஆகுது next பார்த்தோம்னா இந்த கண்டென்சேஷனுக்கு அடுத்தது precipitation சொல்றோம் so precipitation ன்றது fall of rainfall வரது தான் வந்து we are saying that's precipitation சொல்லிட்டு சொல்றோம் so precipitation refers to all forms of water that fall from the clouds and reaches earth's surface actually the precipitation so clouds and reaches the earth surface இந்த precipitation ன்றது water form என்ன ஆகுது அந்த கண்டென்சேஷன்ல இருந்து water வந்து நமக்கு rainfall ஆகுது இல்லையா that is called as a precipitation சொல்றோம் so for the occurrence of precipitation clouds droplets or ice crystals must grow heavy and have to fall through the air அதோட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம என்ன ஆகுது ஹெவியா இருக்குறதுனால that will fall அந்த வீடியோல உனக்கு காமிச்சிருந்தா அதுவும் so கண்டென்சேஷன்ல இருந்து நமக்கு அந்த precipitationல rainfall ஆகுது so நமக்கு forms of precipitation is there ஒரு சில precipitation forms இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா rain slit freezing rain hail snow actually நம்ம வந்து இது என்னது rain ன்றது normal rain நமக்கு வந்து மழை வரதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த தான் rain வந்து normal rain வந்து நமக்கு precipitationல வருது next பார்த்தோம்னா slit ன்னு சொல்றோம் the slit is actually the precipitation which takes place in the form of mixture of water droplets and tiny particles of ice actually இது என்னன்னா இந்த இது ஐஸ் கட்டியா மழை விழுது இல்லையா that is called as a slit actually slit hail வந்து ஒரே இதுதான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கல் மழை சொல்லுவோம் ஸ்லிட்ன்றது கல்மலைன்னு சொல்றோம் அதே இது ஹேல்னா ஆலங்கட்டி மலைன்னு சொல்றது சோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் என்னன்னா அதோட மெஷர்மென்ட் சொல்லிருக்காங்க the slitல diameter is 5 mm diameter and also hailலயும் என்னது 5 mm diameterல விழுது அந்த ரெயின் வந்து நமக்கு ஆலங்கட்டி மலைன்னு சொல்றோம் like this அந்த ஸ்டோன் மாதிரி வந்து விழுது அந்த hail பார்த்தோம்னா hail stonesனா அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு hailக்கு என்ன நேம்னா hail stonesன்னு இருக்கு and also freezing rain actually sometimes the raindrops falling through the cold air near the ground do not freeze in the air the freezing rain ன்றது என்னன்னா rain fall ஆகறப்ப அது நார்மலா வந்து வரப்பே ஃப்ரீஸ் ஆகி வராது நம்ம earth surface ரீச் ஆன உடனே என்ன ஆகுது அது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது அது ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டு நார்மலா இந்த இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் நிறைய இந்த மூவிஸ்ல இந்த ஃபாரின்ல எல்லாம் காட்டியிருப்பாங்க நிறைய இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகி போயிருக்கும் அப்படியே ஐஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இப்போ ஃப்ரீசர்ல நமக்கு எப்படி ஐஸ் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்கும் that is called as a freezing rain and also the snow we know that snow ன்றது நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் snowfall இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து snow ன்னு சொல்றாங்க so these are the forms of precipitation என்னென்ன precipitation சொன்னேன் rain சொன்னேன் slit சொன்னேன்
freezing rain சொன்னேன், hail சொன்னேன் and snow சொல்லியிருக்கேன். So these are the types of precipitation. Next one என்னது precipitation அடுத்தது infiltration. இப்போ இங்கே evaporate ஆகுது, இந்த இடத்துல போய் condensation நடக்குது, மேலே ஃபுல்லாக ரெயின் ட்ராப்லெட்ஸாக இருக்குது, வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸு. இதில் ப்ரெசிபிட்டேஷனில் ரெயினாக வந்து விழுந்தோடனே நமக்கு என்ன ஆகும்? நார்மலாக வாட்டர் வந்து விழுந்தோடனே நமக்கு என்ன ஆகுது? அது கிரவுண்ட் வாட்டராக வருது, சர்ஃபேஸ் வாட்டராக வருது, இதெல்லாம் வருது இல்லையா? இதை பற்றி தான் இப்போ இந்த 3 டாபிக்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா infiltration. Infiltration is water entering the soil at the surface of the ground is termed as infiltration. So infiltration allows the soils temporarily to store water, making it available for plants use and organisms in the soil. Actually infiltration ரது இந்த வாட்டர் என்ன ஆகுது? சாயிலில் என்டர் ஆகிட்டு அது வந்து அதில் இருக்கிற பிளான்ஸு, சின்ன சின்ன பிளான்ஸு, அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த வாட்டர் தேவையானதை கொடுக்குறதெல்லாம் இன்ஃபில்ட்ரேஷனில் நடக்குது. ஸோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் வேர் ரெயின் வாட்டர் சோக்ஸ் இன் டு த கிரவுண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரெயின் வாட்டர் என்ன ஆகுது? கிரவுண்டில் சோக் ஆகிறதுக்கு காரணமே திஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் த ரீசன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோன்னா பெர்கோலேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ percolation is the downward movement of infiltration water through soil and rocks layer. So soil and rocks குள்ள வந்து வாட்டர் போகிறது தான் வந்து percolation சொல்கிறாங்க. நார்மலாக மழை ப்ரெசிபிட்டேஷனில் வந்தோடனே இன்ஃபில்ட்ரேஷனில் உள்ள வந்து வாட்டர் வந்து டீப்புக்கு போகுது. அது வந்து சாயிலு, ராக்ஸு இதுக்குள்ளெல்லாம் டீப்பாக போகிறதுக்கு காரணமே வந்து பெர்கோலேஷன் சொல்கிறோம். And the next one is a runoff. So runoff is a water that is pulled by gravity across land surface. It replenishes groundwater and surface water as it percolates into an aquifer. Actually the runoff is a என்னது ரன் ஆஃப்ன்றது கிரவுண்ட் வாட்டர், சர்ஃபேஸ் வாட்டர்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரீசனே தட் ரன் ஆஃப் தான். ஸோ இந்த பெர்குலேஷனில் நமக்கு லேண்டுக்குள்ளே வந்து லேண்ட் அண்ட் சாயில் ராக்ஸ்குள்ளெல்லாம் வந்து நமக்கு வாட்டர் போகுது. அங்கேருந்து டீப் இன்சைட் போகிறதுக்கும் சரி அண்ட் ஆல்சோ அங்கேருந்து மூவ் ஆகி லேண்ட் பார்ட்டுக்கு நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டராக கிடைக்கிறதுக்கும் சரி அண்ட் ஆல்சோ ஓஷன்ஸ், லேக்ஸ் இதை மாதிரி வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டராக கிடைக்கிறதுக்கு ஒன்லி ரீசன் இஸ் ரன் ஆஃப். ஸோ இந்த ரன் ஆஃபில் நமக்கு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரன் ஆஃப் இருக்குது. ஸோ ஹியர் த runoff, first type is surface runoff, second type is subsurface runoff and the third type is base flow னு சொல்றாங்க. So இந்த 3 types of runoff என்னது? surface runoff, subsurface and the base flow னு சொல்றாங்க. So surface runoff is a portion of the rainfall which enters the stream immediately after the rainfall. It occurs when the longer, heavier and exits the rate of infiltration. இந்த infiltration placesல இருக்கிறது தான் surface runoff சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து next levelல rivers, ஓஷன்ஸ் இதிலெல்லாம் போய் மிக்ஸ் ஆகிறத வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? சப்சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஃப்ளோஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர், கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்ன்றது இன்ஃபில்ட்ரேஷன்லேருந்து மேலேயே வந்து விடுறது சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃபு. சப்சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்ன்றது உனக்கு ஓஷன்ஸ், லேக்ஸ், ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் சப்சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சொல்கிறோம். இந்த பேஸ் ஃப்ளோன்றது பார்த்தோன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் டீப் இன்சைட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரன் ஆஃப். ஸோ இந்த லெசனில் உனக்கு இதோட டாப்பிக்கே முடியுது. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நான் ஒரே ஒரு ரீகால் மட்டும் பண்ணலாம். ஸோ காம்போனன்ட்ஸில் எவாப்ரேட், டிரான்ஸ்பிரேஷன், அதில் எவாப்ரேஷன்றது வாட்டர் வேப்பர் எவாப்ரேட் ஆகிறது, டிரான்ஸ்பிரேஷன்றது பிளான்ட்ஸில் இருந்தெல்லாம், லீவ்ஸில் இருந்தெல்லாம் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன். எவாப்ரேஷன் ஆனோடனே என்ன ஆகுது? மேலே போய் க்ளவுட்ஸில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அது கண்டென்சேஷன் சொல்கிறோம். அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் என்ன ஆகுது? ரெயினாக நமக்கு வருது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரெசிபிட்டேஷன். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அந்த ரெயின்ஃபால் என்ன ஆகுது? இன்ஃபில்ட்ரேஷனாக நமக்கு டீப் இன்சைட் த இந்த லேண்ட், ராக்ஸ் இதுக்குள்ளே போகிறது, தட் இஸ் த இன்ஃபில்ட்ரேஷன். அந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன்றதுக்கு அடுத்தது பெர்குலேஷன்றது ராக்ஸு, சாயில் இதுக்குள்ளெல்லாம் டீப் இன்சைட் உள்ள வரைக்கும் போகிறது பெர்குலேஷன் சொல்கிறோம். ஆஃப்டர் த பெர்குலேஷன் நம்ம என்ன ஆகுது? அந்த வாட்டர் எல்லாமே ரன் ஆஃப் ஆகி ஓஷன்ஸ், லேக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டீப் இன்சைடு உள்ளே போகுது. அதில் தான் 3 டைம்ஸ் உனக்கு பேஸ் ஃப்ளோ வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இதோட நம்ம டாப்பிக்கும் முடிஞ்சுது. ஓகே, ஜியாகிரஃபி முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த 3rd லெசனும் நமக்கு ஓவர் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் லெசனோட பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். see you in the next class. Thank you students.